जय भीम जय भारत अंबेडकर क्रांतिकारी टीवी देख रहे सारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। अज बीएसपी के निधड़क योद्धा श्री रमेश कालजी, डेरा 108 संत फूलनाथ जी, गद्दी नशीन 108 संत कृष्ण नाथ जी, डेरा चहेड़ू विखे संतां महापुरुषों को शरधा के फुੱਲ अर्पण करने लिए पहुँचे। उन्होंने दस्या कि बीएसपी वालों उन्होंने जनरल सकत्तर पंजाब लगा के भैन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने मोढियां ते एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी दी हुई है अते उन्होंने कहा कि इस जिम्मेवारी नूं पूर्ण तौर पर निभाउणगे। इस मौके उन्होंने भैन कुमारी मायावती अते जसवीर सिंह गढ़ी जी का विशेष तौर पर धन्नवाद किया अते संतां महापुरुषों कोलों आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस मौके संतां महापुरुषों ने भी श्री रमेश कौल जी नूं बीएसपी जनरल सकत्तर लगन ते मुबारकबाद दी। बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय भीम जय भारत, जय संतां दी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी हो, अज 9 जून दिन मंगलवार 2020 डेरा संत बाबा फूलनाथ जी, संत बाबा ब्रह्मनाथ जी, नानक नगरी जीटी रोड चहेड़ू, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला, पंजाब। अज डेरे विखे संत बाबा फूलनाथ जी का जो कि हरेक साल 9 जून को सालाना जोड़ मेला मनाया जाता, लेकिन करोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए सेंटर सरकार और स्टेट की सरकार उन्होंने वालों जो दिशा निर्देश दिते गए ने उन्हों की इन बिन पालना करते हुए ये जिहड़े अज के समागम सीगे वो कैंसल किए सीगे और मुलतवी किए गए, लेकिन फिर भी नॉर्मल संगत नमस्कार करने वास्ते आ रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सवेरे लड़ीवार पाठां दे भोग पैण तो बाद संगत नमस्कारां करके वापस जा रही ने और लगभग इस सारे का सारा समागम जोड़ा आ वो कैंसल तो मुलतवी है। और ये जिथे हज़ारां की तादाद में श्रद्धालु संगत आती है उत्थे गिणती मिणती के श्रद्धालु भी आए आ और उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और साड़ी बेनती को प्रवान किया। ये श्री रमेश कौल जी जो कि बीएसपी वालों सेवावां निभाते हैं और उन्होंने ऐतकी उन्होंने सेवावां के प्रति होर इन्हों जिम्मेवारियां दित्तियां ने और वो डेरे विखे नमस्कार करने वास्ते आए ने, सतगुरां दे पावन पवित्र चरनां च आशीर्वाद लैण आए ने। अरदास करते हैं कि ये अपन सेवावां नूं जिवें पहले की तरह और इवें अगों होर वधिया ते सुचज्जे ढंग दे नाल अपनी सेवावां निभाउंदे रहणगे। मीडिया का बड़ा धन्नवाद, सारी संगत का धन्नवाद। जय भीम जय भारत, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय भीम जय भारत, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय संतां दी। अज डेरा फूलनाथ जी जिथे उन्होंने 9 जून का सालाना हर साल जोड़ मेला मनाया जाता है, पर इस वाल करोना वायरस के नाल पूरी सेंटर सरकार और स्टेट सरकार दी हदायतों की पालना करते हुए सारे समागम रद्द किए गए सन। इस दे बावजूद मानयोग रमेश कौल जी जिन्होंने परसों बहुजन समाज पार्टी पंजाब के जनरल सकत्तर के तौर पर उन्हों दियां सभावां जिहड़ियां पार्टी वालों लाइया गई ने, इस कारण अज समागम नहीं हो सकन और संतां तो आशीर्वाद लैण लई इत्थे असीं पहुँचे सी। और मैं अपने वालों प्रवीण बंगा जोन चार्ज लोक सभा हलका अनंदपुर साहब श्री रमेश कौल जी नूं स्टेट के जनरल सकत्तर बनते उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने बधाई देना, मुबारकबाद देना है कि जिहड़ा महापुरुषों का अंदोलन देश भर में जिहड़ा सबकांक्षी जी का खड़ा अंदोलन समाजिक परिवर्तन अर्थ मुक्ति अंदोलन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BSP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ BSP ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਔਰ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚਹੇੜੂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ ਚਹੇੜੂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨਨਾਥ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਹੈਪੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਥੀ ਆ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ 2022 ਦਾ ਅਗਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਸ
ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 36% ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਔਰ BC ਸਮਾਜ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਉਮੈ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਬेडकर क्रांतिकारी टीवी।